ओम शांति 23 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे देही अभिमानी होई सेवा कर, तेबे प्रत्येक पदक्षेप सफलता मिली चलिब। देही अभिमानी होई सेवा कर, तेबे प्रत्येक पदक्षेप सफलता मिली चलिब। प्रश्न, केउ स्मृति रे रहिले देह अभिमान आसिब नहीं? केउ स्मृति रे रहिले देह अभिमान आसिब नहीं? उत्तर, सर्वदा स्मृति रहुजे मु ईश्वरीय सेवाधारी अटे। सेवकंकु केबे हेले देह अभिमान आसी न थाए। जेते जेते जोगरे रहिब सेते सेते देह अभिमान तुटिजिब। द्वितीय प्रश्न, देह अभिमानी मानकु ड्रामा अनुसार केउ दंड मिलिथाए? देह अभिमानी मानकु ड्रामा अनुसार केउ दंड मिलिथाए? उत्तर, सेमानक बुद्धि रे यही ज्ञान धारण होई न थाए। धनी लोकमानक पाखरे धन नथिबा कारणरू देह अभिमान रही थाए। सेथिपाई सेमाने यही ज्ञान को बुझी पारंती नहीं। यही दंड सेमानकु मिली थाए, किंतु गरीब लोकमाने सहजरे बुझी जाइथांती। ओम शांति। आत्मार पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा को द्वारा राय देउछंती, कहउछंती तुमे माने मोते मने पकाइले यही परी होई जीव। सत प्रधान होई निजर स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिब। एकथा केवल तुमको कहूनाहांती, एहा तो समग्र भारत तथा विदेश रे मध्य समस्तक पाखकु जीव। बहुतंकु साक्षात्कार हेब, काहार साक्षात्कार हेबा दरकार एहाकु मध्य बुद्धि द्वारा जानिबाकु हेब। बाबा ब्रह्मा को द्वारा ही साक्षात्कार कराई कहउछंती, जदि राजकुमार हेबाकु चाहुछ तेबे ब्रह्मा अथवा ब्राह्मण मानक पाखकु जाओ। यूरोपवासी मध्य यही कथा को बुझिबाकु चाहुछंती। भारत जेतबळे स्वर्ग थिला सेतबळे काहार राज्य थिला, यही कथा संपूर्ण रूपे केही जानी नाहती। भारत ही हेबेने अर्थात स्वर्ग थिला, एबे तुमे समस्तंकु बुझाउछ। एहा हेउछि सहज राजयोग, जहा द्वारा भारत स्वर्ग अथवा हेबेन हेउछि। तथापि भी विदेशी मानकर किछि बुद्धि भल, सेमाने तुरंत बुझिजिबे। तेणु एबे सेवाधारी संतान मानकु कौन करिबाकु हेब? तांकु ही निर्देश देबाकु पड़ुछि। पिला मानकु प्राचीन राजयोग शिखाइबाकु हेब। तुम मानक पाखकु म्यूजियम प्रदर्शनी आदि देखिबाकु बहुत आसुछंती। मतामत लेखुछंती जे एमाने बहुत भल कार्य करुछंती, किंतु निजे बुझी पारु नाहंती। सामान्य किछि अनुभव हेउछि तेणु आसुछंती। तथापि गरीब माने निजर भल भाग्य गढ़िबे एवं बुझिबा पाई पुरुषार्थ करिबे। साहुकार माने तो पुरुषार्थ करिबे नाही। सेमानकर बहुत देह अभिमान रहिछि ना। तेणु ड्रामा अनुसार जेमिति कि बाबा दंड देउछंती, तथापि भी तांक द्वारा प्रचार कराइबाकु पड़ुछि। विदेशी माने मध्य यही ज्ञान शुणिबाकु चाहुछंती। सेमाने यही ज्ञान शुणी बहुत खुशी होई जिबे। गवर्नमेंट ऑफिसर मानक पाई केते मेहनत करुछंती, किंतु तांकु फुर्सत ही नाही। तांकु घरे बसी साक्षात्कार हेले मध्य बुद्धि रे आसीब नाही। तेणु पिला मानकु बाबा राय देउछंती, भल भल मतामत एकत्र करी एक भल पुस्तक करिबा उचित। सेमाने राय देइपारिबे। देखंतु समस्तंकु ताहा केते भल लागुछि। बिलातवासी अथवा भारतवासी मध्य सहज राजयोग जानिबाकु चाहुचंती। स्वर्गर देवी देवता मानकर राजत्व सहज राजयोग द्वारा भारतकु जहा प्राप्त हेउछि ताहाकु काहेकि म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस भितरे न लगाइब, जेउठारे कॉन्फ्रेंस आदि होइथाए। यही विचार पिला मानकर चलिबा उचित। तेबे एथिपाई समय लागिब। बुद्धि एते जल्दी नरम हेब नाही। बुद्धि रे गडरेजर ताला पड़िछि। एबे प्रचार होई गले रिभल्यूशन बा विप्लव होई जिब। हाँ निश्चिंत हेब। कुह, गवर्नमेंट हाउस रे भी म्यूजियम रहिले बहुत विदेशी आसी देखिबे। संतान मानकर विजय तो निश्चय हेब। तेणु खियाल चलिबा उचित।
କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ଏପରି ଖିଆଲ ଆସିବ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଚାରାମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବେ। ଆମେ ଲେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ କହିବେ ଯେ ଏହା ତ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ତ ଏହିପରି ସ୍ଥାପନ ହେବ। ମନକୁ ପାଉଛି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳି ଅଟେ। ଆଜି ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ କାଲି ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଆଗକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଓଲଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଯେ ଏହି ବିକାରୀ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କର, ନିଜର ଉନ୍ନତି କର। ବାବା ପବିତ୍ର ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଉସରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହେବ। କୁହ, ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ନିଜ ନିଜର କରୁଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କେବେ ପଇସା ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମେ କୁହ, ଆମେମାନେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଉସରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଲଗାଇ ପାରିବୁ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଉସରେ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ସବୁଠାରେ ହୋଇଯିବ। ସେହିଭଳି ବୁଝାଇବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କେହି ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇ ପାରିବେ, ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବେ। ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ସେବା ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଯିଏକି ନିଜକୁ ମହାବୀର ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାୟା ଧରି ନେଉଛି। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ତେଣୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବକ୍ସିଂ ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବକ୍ସିଂ। ଏହା ରାବଣକୁ ଜିତିବାର ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଅଟେ। ଟିକିଏ ହେଲେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଯେପରି ନ ଆସୁ, ମୁଁ ଏପରି ସେବା କରୁଛି, ସେପରି କରୁଛି। ଆମେ ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ଅଟୁ। ଆମକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ମେହନତ ରହିଛି। ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ବୁଝାଉଛ। ଏଥିରେ ଗୁପ୍ତ ରହି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କଲେ ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଏହିପରି ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଏହାକୁ ବେଶ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଶିବାଳୟ। ତାହା ହେଲା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା, ଏହା ରାବଣର ସ୍ଥାପନା। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ବାବା ନିଜ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆଜି ଆମକୁ ଅମୁକ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଯାଇ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇପାରେ। ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ତୁମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ଗରିବମାନେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ବ୍ୟାଟେରୀ ଭରିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଥାଇ ଯଦି ଯୋଗ କମ୍ କରିବ ତେବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେହର ଅହଙ୍କାର ବହୁତ ଅଛି, ଯୋଗ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବାଣରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ଆସୁନାହିଁ। ଖଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଧାର ରହିଥାଏ। ଖଣ୍ଡା 10 ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, 50 ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କର ଖଣ୍ଡାର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ହିଂସାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ଡବଲ ଅହିଂସକ। ଆଜି ଭାରତ ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଭାରତ ଏହିପରି ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। କାଲି ଆମେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ନାକେଦମ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ।
ଏବେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ଅଟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ଦୈବୀ ପରିବାରର ହେବ। ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ସ୍ନେହ ମିଳୁଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣର ସ୍ନେହ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କଡ଼ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସଦୃଶ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ଉପରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର କେତେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୋଗଲମାନେ ଆସି ଲୁଟି ନେଲେ। ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଥିବ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଥିବ। ପ୍ରଜା ତ ଅଧିକ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ କରଜ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଲିକତା। ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ଯଦି ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଲା ତେବେ ତଳକୁ ଖସିଲ। ମନ୍ମନାଭବର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ଲୋକ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ କେବଳ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କେହି ମଠ ପନ୍ଥବାଲି ଦେବତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ବିନା ଦେବତା କିପରି ହେବେ? ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ବୃକ୍ଷ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାର୍ଗରୁ ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ହେବ ବା ମନ୍ଥର ଗତିରୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଅ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁରା 84 ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ପୁଣି ଦେବତା ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳର ହେଉଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମେହନତ କରି ବୁଝାଯାଉଛି। ତଥାପି ଯଦି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏବେ ସମୟ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଏପରି ନାମ ରହିଛି। ଭିତରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହି ପାଞ୍ଚଭୂତ କାରଣରୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଭୂତ କାରଣରୁ ହିଁ ତୁମର ଚରିତ୍ର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରକେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସଉ ସଉ କରେ ଶୃଙ୍ଗାର। ବାବା କୌଣସି ଗାଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚାଲିଚଳନକୁ ଦିବ୍ୟ କର। କ୍ରୋଧରେ ଆସି କାହିଁକି ଗର୍ଜନ କରୁଛ? ସ୍ୱର୍ଗରେ କ୍ରୋଧ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ପିତା ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା ସାବଧାନୀ ଦେଉଥିଲେ ବା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ବୁଝାଉଥିଲେ କେବେ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଆସୁନଥିଲା। ବାବା ସବୁ କିଛି ରିଫାଇନ୍ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାଇଦା ଅନୁସାରେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ଡ୍ରାମାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଭଲ ହେଉଛି ତାହା ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୁଣି କିପରି ହେବ? ଏହି ନାଟକକୁ ଦେଖ। ମହଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ସେହିପରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମହଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେନ୍ ବା ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ଏକଥା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଏହା ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଅଟେ ନା? ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ହେଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ପୁଣି ତୁମେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ହମ୍ସୋର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ହମ୍ସ ଦେବତା, ହମ୍ସ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବାଜଲି ଅଟେ ନା?
ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାବା ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି କି କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନା, କେବଳ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ରହସ୍ୟକୁ ନିଜେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ନମ୍ବର 1 ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ କମ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବ? ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଏ ସଫା କରିଥିଲା? ବାଗବାନ ବା ବଗିଚାର ମାଲିକ, ଖିବେୟା ବା ନାଉରିଆ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ହିଁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକୁଳାଇ ସେପାରିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା କେତେ ମିଠା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଭକ୍ତିରେ କିଛି ହେଲେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା ଏଥିରୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ସେ ଆମର ପିତା, ଏକଥା ବୁଝିସାରିଛ ନା? ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳୁଛି, ସେହି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଗରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ସାହୁକାର ହୋଇଥିଲେ ଏଠାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସି ଅଥବା ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ଅଟୁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆମକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମାକୁ ଆକୁରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିନୟ ହେଉଛି ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ମନରେ ବୁଝିକରି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ, ତୋଫାନକୁ ତୋଫା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପହାର ମନେକରି ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ତୋଫାନକୁ ତୋଫା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପହାର ମନେକରି ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ କିଛିଟା ହାତୁଡ଼ି ପ୍ରହାର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗିବ। ତେବେ ଯିଏ ଯେତିକି ଆଗରେ ରହିଥାଏ ତାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୋଫାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ତୋଫାନ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋଫା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବୀ ହେବାର ଉପହାର ପାଲଟିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଘ୍ନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଗତ କର ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଅବହେଳା ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସ୍ୱଚିନ୍ତନରେ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଚେକିଂ କର। ଯଦି ଅବହେଳା ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସ୍ୱଚିନ୍ତନରେ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଚେକିଂ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।